Students, I am Surakala Kumari, lecturer in botany, Sri Venkateshwara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavi Nanna University, Rajahmundry. Today, we discussing topic is the third year botany paper, fifth B paper, plant ecology and phytogeography. In that second unit, ecosystem ecology. In that, now we discussing topic is the structure of ecosystem and ecological pyramids. First, structure of ecosystem. We are already discussed in last class components of the ecosystem. What is the ecosystem, types of ecosystem and components of ecosystem. Now we are discussing the structure of the ecosystem. The structure of an ecosystem is characterized by the physical organization of biotic and abiotic components. The major structural features of an ecosystem are species composition and stratification, trophic organization or levels. Fourth one, nutrients. In the structure of ecosystem, four structural features are there. That is the species composition. And in different types of species, different types of plants are grown that region. The species composition is variation one to another. Stratification levels and trophical levels and nutritions. First one is the species composition. Each ecosystem has its own type of species composition. A great variety of species is found in forest ecosystem, whereas a few species occur in desert ecosystem. Okay? Based on the ecosystem, okay? Location batti, different types of ecosystems are observed. In forest, number of plants are grown that region. Number of plants are grown that region. Different types of plants are present there. Herbs, shrubs, trees, climbers, lianas, grasses, etc. etc. Number of different types of plants grown that. Then the forest containing the great variety of species. In that, in desert ecosystem, that can vary, drought conditions are present there. Then the only few numbers of plants are grown at the near of the oasis regions. Then that very low number of species varieties are present in the desert ecosystem. అంటే అడవిలో ఎక్కువ మొక్కలు ఎక్కువగా గ్రో అప్ అవుతాయి కాబట్టి పెరుగుతాయి కాబట్టి మనకి అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అనేటటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ స్పీసీస్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. అదే ఎడారి ప్రాంతంలో నీటి ఎద్దడి అనేది ఉంటుంది కాబట్టి తక్కువ సంఖ్యలో మొక్కలు పెరుగుతూ ఉంటాయి, అంత ఎక్కువగా ఇసుక ఉంటుంది కాబట్టి. ఏ న్యూమరికల్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ బయోమాస్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఎఫెక్ట్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ స్పీసీస్. ఏ బయోటిక్ కమ్యూనిటీ యూజువల్లీ కంటైన్ ఏ ఫ్యూ కామన్ స్పీసీస్ which are representing by a large number of individuals. అంటే కొన్ని సందర్భాల లోపల ఒక ఈకోసిస్టమ్ యొక్క లోపల ఒకే స్పీసీస్ అంటే కామన్గా కొన్ని రకాల మొక్కలు ఉంటాయి. అందులో అన్ని స్పీసీస్ కూడా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉండవు. ఏవో కొన్ని స్పీసెస్ మాత్రమే ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉండి రిమైనింగ్ 1 or 2 ప్లాంట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ దే. ఎక్కడైనా సరే మ్యాక్సిమం అంటే అది డామినేట్ కండిషన్లో కనబడుతూ ఉంటుంది మనకి. ఆ ఫారెస్ట్కి అవి డామినేట్ స్పీసీస్గా చెప్తాం అన్నమాట. ఖచ్చితంగా అవి దట్ కెన్ ప్లే ద మేజర్ రోల్. అంటే ఒకవేళ అలాంటివి ఎలిమినేట్ అయిపోయినాయి అనుకోండి, ద ఈకోసిస్టమ్ కొలాప్స్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అందువల్ల ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ స్పీసీస్ అంటాం. The numerical strength and biomass of organisms affect the functioning of species. Very few species are dominant species in that regions, which are represented the, for example,
ఇన్ గ్రాస్ ల్యాండ్ ఈకోసిస్టమ్ అంటే గడ్డి జాతులకు సంబంధించినటువంటి ఈకోసిస్టంలో చూస్తే ఎరగ్రోస్టిస్ అమాబిలిస్ అనేటటువంటి ఈ గ్రాస్ వెరైటీ అనేటటువంటిది డామినెంట్ స్పీసీస్గా ఉందంట. ఏ ప్రాంతంలో? సంబల్పూర్ లోపల పెరిగేటటువంటి గ్రాస్ ల్యాండ్ ఈకోసిస్టమ్స్ లోపల ఎరగ్రోస్టిస్ అనేటటువంటి ప్రజాతి ఎక్కువగా, అందులోనూ అమాబిలిస్ అనేటటువంటి జాతి అనేటటువంటి డామినెంట్ స్పీసీస్గా కనిపిస్తుందన్నమాట. అంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో ఈ జాతి మొక్కలు కనబడుతుంటాయి, అంటే ఈ గడ్డి జాతి మొక్కలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందువల్ల డామినెంట్ స్పీసీస్గా చెప్తూ ఉంటాం. అదే దట్ ఈస్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ స్పీసీస్ అనేసి. నెక్స్ట్ స్ట్రాటిఫికేషన్. The organisms in each ecosystem form one or more layers of strata. Each layer comprises of the population of a particular kind of species. అంటే ఈకోసిస్టమ్ లోపల ప్రతి ఒక్క జాతికి సంబంధించినటువంటి మొక్కలు అనేటటువంటివి ఒక వరుస క్రమంలో ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. ఇన్ సమ్ ఈకోసిస్టమ్స్ సచ్ యాజ్ ద ట్రోపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్స్, అంటే ఇక్కడ ట్రోపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ద క్రౌన్ ఆఫ్ ట్రీస్, అంటే పెద్ద పెద్ద కిరీటాలు అంటే తలభాగాలు ఉన్నటువంటి వృక్షాలు ఉంటాయి. బుషెస్ అంటే పొదలు, అండ్ గ్రౌండ్ వెజిటేషన్ ఫార్మ్స్ అంటే ఇట్ మీన్స్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్. డిఫరెంట్ స్ట్రాటా అండ్ ఆర్ ఆక్యుపైడ్ బై డిఫరెంట్ స్పీసీస్. అంటే లోయర్ లోపల సాయిల్ సర్ఫేస్ లోపలేమో గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఉంటాయి. కొంచెం పైకి ఎదిగితే బుషెస్, కొంచెం గుబురుగా పెరిగేటటువంటి మొక్కలు. ఇంకొంచెం పైకి వెళ్తే క్రౌన్ కంటైనింగ్ ట్రీస్, అంటే లార్జ్ సైజ్ ఆఫ్ హెడ్ పార్ట్ కలిగి ఉన్నటువంటి ట్రీస్ అనేవి ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ ప్రజెంట్ దీస్ 3 types ఆఫ్ స్ట్రాటాస్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద ట్రోపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్. అంటే డిఫరెంట్ స్ట్రాటా ఏంటి? లోయర్ సెక్షన్లో ఉండే గ్రాస్ ల్యాండ్ ఒక స్ట్రాటా అయితే బుషెస్ ఒకటి, ట్రీస్ ఒకటి, అలాగనమాట. అండ్ ఆర్ ఆక్యుపైడ్ బై డిఫరెంట్ స్పీసీస్, అంటే అందులో రకరకాల జాతులు ఉంటాయి, ఒక జాతే పెరగాలనేం రూల్ ఉండదు. ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ద డిజర్ట్ ఈకోసిస్టమ్ షోస్ ఏ లో డిస్కంటిన్యూస్ హెర్బ్ లేయర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యూయర్ అండ్ ఎక్స్టెన్సివ్ బేర్ ప్యాచెస్ ఆఫ్ సాయిల్. అంటే అదే మనం డిజర్ట్ ఈకోసిస్టంలో చూసుకున్నట్లయితే దట్ కెన్ షోస్ ద, అంటే కంటిన్యూగా గ్రో అప్ అయ్యేటటువంటి ప్లాంట్స్ ఉండవు, అంటే మొత్తం ఎక్కువగా సాయిల్తో ఉంటుంది కాబట్టి సమ్ అదర్ రీజియన్స్ కొన్ని ప్రాంతాల లోపల, ఆ డిజర్ట్లో కొన్ని ప్రాంతాల లోపల వెరీ స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ హెర్బ్స్, అంటే చాలా చిన్న మొక్కలు అనేటటువంటివి, చిన్న మొక్కలు పెరగడం జరుగుతుంది. గుల్మాలు అంటాం, అలాంటి మొక్కలు పెరగడం జరుగుతుందన్నమాట. అది కూడా కంటిన్యూగా ఉండదు. అదే ఫారెస్ట్లో అయితే కంటిన్యూగా గ్రో అవుతూ ఉంటాయి, అంటే గ్యాప్ లేకుండా ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. అంటే దట్ ఈస్ ద వేరియేషన్ స్ట్రాటిఫికేషన్. అంటే ట్రోఫిక్ ఆర్గనైజేషన్. ఫుడ్ రిలేషన్షిప్స్. ట్రోఫిక్ మీన్స్ హియర్ ఫుడ్ రిలేషన్షిప్స్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ కన్జ్యూమర్స్ ఈజ్ అనదర్ వే టు డిప్లిక్ట్ ద ఈకోసిస్టమ్ స్ట్రక్చర్. అంటే అక్కడ ఉండేటటువంటి ట్రోఫికల్ లెవెల్స్, అంటే మనకి అంటే ఫుడ్ టేకెన్ ఆర్గానిజమ్స్, అంటే ఒకటి మీద ఇంకోటి ఆధారపడుతుంటాయి కదా, అంటే ప్రొడ్యూసర్స్, కన్జ్యూమర్స్, ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ అని, ఇలాగా డికంపోజర్స్ అని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రోఫిక్ లెవెల్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి గురించి అన్నమాట. అంటే వాటి మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్షిప్స్ గురించి. ట్రోఫిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఈకోసిస్టమ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ సెవరల్ ట్రోఫిక్ లెవెల్స్ ఇన్ ద ఈకోసిస్టమ్. ఇక్కడ ట్రోఫిక్ మీన్స్ ఫుడ్ పర్పస్ కోసం ఆధారపడి ఉండేటటువంటి విధానం గురించి. ఫస్ట్ ఈజ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్. దీస్ ఆర్ ద ఆటోట్రోఫ్స్. ప్లాంట్స్ ఆర్ ద ఆటోట్రోఫ్స్. ఫార్మ్ ద ఫస్ట్ ట్రోఫిక్ లెవెల్. వీఆర్ కాలింగ్ దట్ T1. అంటే ట్రోఫిక్ లెవెల్స్ అంటున్నాం కదా, అంటే ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ ద ఫుడ్, అంటే ఇవి ఫుడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేటటువంటి ట్రోఫిక్ లెవెల్. సెకండ్ వన్ ఇస్ ద హెర్బివోర్స్. ద సెకండ్ లెవెల్ అంటే T2 లెవెల్, అంటే ప్లాంట్స్ని ఫుడ్గా తీసుకుంటాయి కాబట్టి హెర్బివోర్స్, T2 లెవెల్ అని చెప్తాం. అదే కార్నివోర్స్ T3 లెవెల్, అంటే దిస్ కెన్ కాన్స్టిట్యూట్ థర్డ్ లెవెల్ దట్ కెన్ రిక్వైర్ ద herbivores. These are maybe 2 to 3 levels of carnivores. అంటే మనకి కన్జ్యూమర్స్ లోపల హెర్బివోర్స్ తర్వాత కార్నివోర్స్ వస్తాయి కదా,
ప్రైమరీ కార్నివర్స్, సెకండరీ కార్నివర్స్, టాప్ కార్నివర్స్ అని చెప్పేసి ఈ విధంగా ప్రజెంట్ అయ్యేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంది. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఫీడింగ్ ప్రే లెవెల్స్. అంటే దేర్ ఆర్ మేబీ 2 to 3 levels ఆఫ్ కార్నివర్స్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రిడేటర్స్. అంటే మనకి హెర్బివోర్స్ని తినేటటువంటివి మొదటి కార్నివోర్స్ అయితే, వాటిని తినేటటువంటి సెకండరీ కార్నివోర్స్, టాప్ కార్నివోర్స్ అని పేర్లు పెట్టాం కదా, వాటికి సంబంధించి అనమాట. అంటే ఈ 2 to 3 levels మనం ఏం పిలుస్తుంటే టాప్ కార్నివోర్స్ బిలాంగ్ టు T4 ఆర్ T5 ట్రోఫిక్ లెవెల్స్. అంటే టాప్ కార్నివోర్స్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఈకోసిస్టమ్ కండిషన్, ఈకోసిస్టమ్ లెవెల్స్ని బట్టి T4, T5 స్టేజ్లో ఉంటాయి టాప్ కార్నివోర్స్ అనేటటువంటివి. Decomposers form the ultimate or detritus trophic levels T6. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ ద death of the plants and animals that is undergo the decomposition process, that is the decomposer. That level is the T6 level. Here you see here producers, autotrophs అంటే plants, అవి కాస్త అంటే కిందకి యారో వేసిన చూసారా, అంటే ఆఫ్టర్ ద డెత్ కండిషన్ దట్ ఈస్ అండర్గో ద డికంపోజిషన్ ప్రాసెస్. అంటే డికంపోజర్స్ అనే వాటి మీద పడి వాటిని అందులో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీని రిక్వైర్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. అంటే అందులో ఉన్నటువంటి ఫుడ్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. హెర్బివోర్స్ T2 లెవెల్, ప్రైమరీ కార్నివోర్స్ T3 లెవెల్, T4 సెకండరీ కార్నివోర్స్, T5 టాప్ కార్నివోర్స్. After the death condition, producers herbivores, primary and secondary top carnivores, that is undergo the death conditions, and after the death that is undergo the decomposition. Okay? Decomposers are involved in this process, decomposition process. The energy is required by decomposers. That is the T6 levels. This is the trophic levels in an ecosystem. Parasites feed up on the organisms of all trophic levels. Therefore, they do not have a fixed trophic level. The parasites is the paranajivulu antam. That can cause the diseases to plants and animals. In animals, primary, secondary and tertiary consumers all are infected by the parasites. Then the do not have that fixed trophic level. అందువల్ల వీటిని ఎక్కడ పెట్టాలనే విషయం తెలియలేదు. అంటే ప్రతి ఒక్కదానికి వ్యాధిని కలగజేస్తూ ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్కదాని మీద నివసిస్తూ ఉంటుంది. అందువల్ల దానికి ఒక ఫిక్స్డ్ ట్రోఫిక్ లెవెల్ అనేటటువంటిది లేదు. అలాగే సిమిలర్లీ దెర్ ఈజ్ నో ఫిక్స్డ్ ట్రోఫిక్ లెవెల్ ఫర్ ఓమ్నివోర్స్ ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ మ్యాన్. మనిషి కూడా ప్లాంట్స్ని తీసుకుంటారు, యానిమల్స్ని ఫుడ్గా తీసుకుంటారు. అందువల్ల వాళ్ళని కూడా ఏ లెవెల్లోనూ ఏ ట్రోఫిక్ లెవెల్లోనూ ఫిక్స్ చేయడం జరగలేదన్నమాట. అంటే పారాసైట్స్ అండ్ ఓమ్నివోర్స్ ఆర్ నాట్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ ద ట్రోఫిక్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ద ఈకోసిస్టమ్. అంటే ఆ ఈకోసిస్టంలో ఇంక్లూడ్ చేయలేదు. ఇన్ అన్ ఈకోసిస్టమ్ దెర్ కెన్ బి ఓన్లీ 4-5 సక్సెసివ్ ట్రోఫిక్ లెవెల్స్. Trophic structure may also described in terms of the amount of living material present in different trophic levels. The amount of living material present in different trophic levels at a given time is called standing crop. అంటే లివింగ్ ఇన్ కండిషన్లో ఉన్నటువంటి ఆర్గానిజంలో ఉన్నటువంటి బయోమాస్ యొక్క వెయిట్ని స్టాండింగ్ క్రాప్ కింద చెప్పుకుంటాం. It is commonly expressed as the number or biomass of organism per unit area. అంటే ఒక యూనిట్ ఏరియా లోపల ఒక మిల్లీమీటరో సెంటీమీటరో ఏదో ఒక ఏరియా లోపల ఉన్నటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి మొక్కల యొక్క బరువుని మనం బయోమాస్ కింద ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. దాన్ని స్టాండింగ్ క్రాప్ అంటాం. నెక్స్ట్ న్యూట్రియంట్స్. In each ecosystem, the nutrients necessary for the growth of living organisms are accumulated in the biomass and the abiotic components like soil. అంటే మనకి సాయిల్ నుంచే కదా న్యూట్రియంట్స్ అనేటటువంటివి వస్తాయి. అంటే మనకి సాయిల్లో ఉన్నటువంటి న్యూట్రియంట్స్ని ప్లాంట్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుని దట్ కెన్ గ్రో టు ద అంటే దట్ కెన్ గ్రో and that can produce as the food material that is required after the production. The food is required to animals, herbivores, carnivores, etc. Here
the amount of nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium present in the soil at any given time is termed a standing state. అంటే సాయిల్ లోపల ఒక పర్టికులర్ ఏరియా లోపల పర్టికులర్ టైం లోపల అందులో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ని వాటి యొక్క వెయిట్ అని చెప్పుకోవచ్చు, లేకపోతే వాటి యొక్క క్వాంటిటీ అని చెప్పుకోవచ్చు. దాన్ని స్టాండింగ్ స్టేట్ అని చెప్తాం. అంటే లివింగ్ ఇన్ కండిషన్లో ఉండదాన్నేమో స్టాండింగ్ క్రాప్ అంటున్నాం, నాన్ లివింగ్ కండిషన్లో ఉన్నటువంటి దాన్నేమో స్టాండింగ్ స్టేట్ కింద చెప్తున్నాం. ద స్టాండింగ్ స్టేట్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ మే వ్యారీ ఎట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్ ఈవెన్ ఇన్ ద సేమ్ ఈకోసిస్టమ్. అంటే ఈ స్టాండింగ్ స్టేట్ అనేటటువంటిది ఎప్పుడు ఈక్వల్గా ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. ఎందుకంటే అక్కడ జరిగేటటువంటి డికంపోజిషన్ కండిషన్ బట్టి, అక్కడ రీసైక్లింగ్ ప్రాసెస్ జరిగే విధానాన్ని బట్టి సాయిల్లో ఉండేటటువంటి మినరల్స్ యొక్క వేరియేషన్స్ అనేటటువంటిది వస్తుంది. అంటే ఎప్పుడూ కూడా ఫుల్గా మినరల్స్ ఉండాలని లేదు, అలాగని అన్నీ ఈక్వల్గా ఉండాలని ఉండదు, డెఫిషియన్సీ ఉండొచ్చు. అంటే ఈ వేరియేషన్స్ అనేటటువంటి అందుకే డిఫరెంట్ టైమ్స్ ఈవెన్ ఇన్ ద సేమ్ ఈకోసిస్టమ్, ఒకే ఈకోసిస్టంలో న్యూట్రియంట్స్ యొక్క కంటెంట్ వేరియేషన్ అనేది చూపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే సాయిల్ న్యూట్రియంట్స్కి సంబంధించి అన్నమాట ఇది. అంటే 4 మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈకోసిస్టమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ లోపల ఈ 4 కాంపోనెంట్స్ అనేటటువంటిది ఇంపార్టెంట్. అంటే అక్కడ ఉండేటటువంటి స్పీసీస్ కాంపోజిషన్ కావాలి, స్ట్రాటిఫికేషన్ అంటే లెవెల్స్ ఉంటాయి కదా, స్ట్రాటస్ స్టేజెస్, ట్రోఫిక్ ఆర్గానిజైజేషన్ అంటే ఫుడ్కి సంబంధించినటువంటిది, అలాగే న్యూట్రిషన్ అంటే పోషణ అనేది అవసరం కదా. అంటే మొక్కలైనా జంతువులైనా బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఫుడ్ దట్ కెన్ గ్రో అప్. దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఈకోసిస్టమ్. ఇందులో ఉన్నటువంటి ట్రోఫిక్ లెవెల్స్ని బేస్ చేసుకుని అంటే మన ట్రోఫిక్ లెవెల్స్ గురించి చెప్పడం జరిగింది కదా, మీకు షార్ట్గా అడిగేటటువంటి చాయిస్ ఉంది ట్రోఫిక్ లెవెల్స్. ట్రోఫిక్ లెవెల్స్ని ఎగ్జామినేషన్లో షార్ట్గా అడుగుతూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ మీకు పిరమిడ్స్కి సంబంధించి ఒక టాపిక్ ఉంది, ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్. లేదా మనకి ఈ పిరమిడ్స్ గురించి మొట్టమొదటిసారిగా చార్లెస్ ఎల్టన్ అనే అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. అందువలన ఎల్టన్ పిరమిడ్స్ అని చెప్పేసి కూడా ఎల్టోనియన్ పిరమిడ్స్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటాం. వాట్ ఆర్ ది ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్? In an ecosystem, a relationship exists between the individuals of biotic component. This relationship between the various trophic levels of a food chain. అంటే మనకి ఆల్రెడీ ట్రాఫిక్ లెవెల్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం కదా, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఈకోసిస్టమ్ లోపల. అంటే ట్రాఫిక్ లెవెల్స్లో ఏమున్నాయి? ప్రొడ్యూసర్స్, కన్జ్యూమర్స్, డికంపోజర్స్. మళ్ళీ కన్జ్యూమర్స్లో వచ్చేటప్పటికి ప్రైమరీ హెర్బివోర్స్, కార్నివోర్స్. అంటే ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ కార్నివోర్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. అంటే వాటి మధ్యలో ఉండేటటువంటి రిలేషన్షిప్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మనకి అంటే ఫుడ్ చైన్లోనే కదా ఉంటాయి. దిస్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద వేరియస్ ట్రోఫిక్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఏ ఫుడ్ చైన్. అంటే ఇవన్నీ ఒకదాని మీద ఒకటి ఎలా ఆధారపడుతాయి? ఫుడ్ కోసమే ఆధారపడుతున్నాయి. అంటే మొక్కల మీద అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ మీద హెర్బివోర్స్ ఆధారపడడం, హెర్బివోర్స్ మీద కార్నివోర్స్ మీద టాప్ కార్నివోర్స్, ఆ తర్వాత మనకి డికంపోజర్స్. 1 by 1 ఒకదాని మీద ఒకటి ఫుడ్ కోసం, ఎనర్జీ కోసం ఆధారపడి ఉంటుంది. దాన్ని మనం డ్రామాటికల్లీ అంటే ఒక డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ లోపల చూపిస్తే అంటే దిస్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఇన్ బిట్వీన్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ కన్జ్యూమర్స్ అండ్ డికంపోజర్స్ రిలేషన్షిప్ని వీ కెన్ షోస్ ద డయాగ్రమాటికల్లీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్. Ecological pyramids were first devised by British ecologist Charles Elton in 1927. చార్లెస్ ఎల్టన్ 1927లో దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగిందనమాట. అంటే ఈ ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్ గురించి ఫస్ట్ టైం. దేర్ఫోర్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎల్టోనియన్ పిరమిడ్స్. అందువల్ల అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వల్ల ఎల్టోనియన్ పిరమిడ్స్ అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్ అన్న ఎల్టోనియన్ పిరమిడ్స్ అన్న ఒకటే. ద షేప్ ఆఫ్ ది ఇకలాజికల్ పిరమిడ్ మే బి అప్రైట్, ఇన్వర్ట్ ఆర్ స్పిండిల్ షేప్. ఈ పిరమిడ్ యొక్క షేప్ అనేటటువంటిది నిటారుగా ఉండొచ్చు లేదా తలక్రిందులుగా అంటాం.
తిరగబడినట్లుగా తల క్రిందులుగా ఉండొచ్చు, లేదా స్పిండిల్ షేప్ కండే ఆకారం అని చెప్తాం. అంటే ఈ ఇకలాజికల్ పిరమిడ్ అనేది ఈ మూడిట్లో ఏ షేప్లో అయినా ఉండొచ్చు. అంటే ఇలాగే ఉండాలని ఏం లేదు. అంటే కండిషన్ మనకు ఉండేటటువంటి ఈకోసిస్టమ్ యొక్క సిచ్యువేషన్ బట్టి అక్కడ డ్రా చేస్తే డయాగ్రమెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒక షేప్ అనేది వస్తుంది. ద ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్ ఆర్ ఆఫ్ 3 types. ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్ని 3 రకాలుగా విభజించడం జరిగింది. దెర్ ఆర్ ద పిరమిడ్ ఆఫ్ నెంబర్స్, సంఖ్యాపరమైనటువంటి పిరమిడ్లు అంటాము. పిరమిడ్స్ ఆఫ్ బయోమాస్, అంటే బరువు పరంగా, అంటే వెయిట్, ఆర్గానిజం యొక్క వెయిట్ పరంగా చెప్పేటటువంటి పిరమిడ్స్. పిరమిడ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, శక్తి పిరమిడ్లు అంటాం. అంటే సంఖ్యాపరమైనటువంటి పిరమిడ్లు, ద్రవ్యరాశిపరమైనటువంటి పిరమిడ్లు, శక్తిపరమైనటువంటి పిరమిడ్లు అని చెప్పేసి 3 రకాలుగా చెప్పొచ్చు. పిరమిడ్ ఆఫ్ నెంబర్స్, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద పిరమిడ్ ఆఫ్ నెంబర్. The pyramid of numbers show the relationship between producers. The పిరమిడ్స్ అని చెప్తున్నాం కానీ మీకు పిరమిడ్ చూపించలేదు కదా. అప్రైట్ పిరమిడ్ అంటే ఇలా నిటారుగా ఉండడం. అలాగే దిస్ ఇస్ ద ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్, రివర్స్లో తిరగేసినట్టుగా ఉండడం. దిస్ ఇస్ ద స్పిండిల్ షేప్డ్ పిరమిడ్. అంటే ఇలాగ 3 రకాల పిరమిడ్స్ ఉన్నాయి. ఆ మూడిట్లో ఏ ఒక రకమైన పిరమిడ్ అయినా రావచ్చు. ఫస్ట్ పిరమిడ్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్, సంఖ్యాపరమైనటువంటి. అంటే ఏంటి, అక్కడ ఒక ఈకోసిస్టంలో ఉండేటటువంటి ఆర్గానిజం యొక్క నెంబర్ బేసిక్గా, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్గానిజమ్స్, జీవులు ఉంటాయి కదా, వాటి యొక్క నెంబర్ సంఖ్యాపరంగా డయాగ్రమెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ చూపించడం అన్నమాట. ద పిరమిడ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ షో ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ప్రొడ్యూసర్స్, హెర్బివోర్స్, కార్నివోర్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దేర్ నెంబర్. అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, హెర్బివోర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, కార్నివోర్స్లో మళ్ళీ ప్రైమరీ సెకండరీ అని ఉండొచ్చు, టాప్ కార్నివోర్స్ అని చెప్పొచ్చు, డికంపోజర్స్ అని చెప్పొచ్చు. వీటి యొక్క నెంబర్ బేసిక్గా చేసుకుని డ్రా చేయడం అన్నమాట. మోస్ట్లీ ద పిరమిడ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఈజ్ స్ట్రైట్ ఆర్ అప్రైట్. అంటే ఈ నెంబర్ పరంగా గీసేటటువంటి పిరమిడ్స్ మ్యాక్సిమం నిటారుగానే ఉంటాయి. with number of individuals in successive trophical levels goes on decreasing from base to apex. అంటే కింద నుంచి పైకి వెళ్ళే కొలది నెంబరు తగ్గుతూ వస్తుంది కాబట్టి మ్యాక్సిమం అప్రైట్గానే ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ఏ గ్రాస్ ల్యాండ్ ఈకోసిస్టమ్ ఏ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్రాసెస్ ఆర్ హెర్బ్స్ ఆర్ గ్రోన్ దట్ రీజన్, సపోర్ట్ ఏ లెస్సర్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రాస్ హోపర్ అండ్ ర్యాబిట్స్ ఎక్సెట్రా. అంటే అక్కడ గ్రాసెస్ యొక్క సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది, అందులో గ్రాస్ని తిని బ్రతికేటటువంటి గ్రాస్ హోపర్స్, ర్యాబిట్స్ యొక్క సంఖ్య తక్కువగా ఉంటుంది. అవునా? అంటే దాని సంఖ్య పరంగా అంటే తగ్గిపోతున్నాయి, డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంది. ద హెర్బివోర్స్ సపోర్ట్ ఏ ఫ్యూయర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్స్ అండ్ ద ఫ్రాగ్స్ టు స్టిల్ స్మాలర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్నేక్స్ అండ్ లిజర్డ్స్. అంటే హెర్బివోర్స్ సంఖ్యలో చూసుకుంటే అంటే కప్పల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఆ కప్పల్ని తినేటటువంటి పాముల సంఖ్య తక్కువగా ఉంటుంది. అలాగంటే పాములు కానీ బల్లులు కానీ వాటి సంఖ్య తగ్గుతూ వస్తుంది అన్నమాట. టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ ఈగల్, అంటే టాప్ కార్నివర్లో ఉండేటటువంటి కన్జ్యూమర్స్ ఈగల్, గ్రద్ద అంటాం, హాక్, డేగ, పికాక్ అంటే మన నెమలి. ఎట్ ద టాప్ ఆఫ్ ది పిరమిడ్ ఆర్ ద లీస్ట్ నెంబర్ ఇన్ ద ఫుడ్ చైన్. అంటే మనం ఇక్కడ గ్రాస్ ల్యాండ్ ఈకోసిస్టమ్ చూసుకుంటున్నాం కాబట్టి దాని బేసిక్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ గ్రాస్ ల్యాండ్ ఈకోసిస్టమ్ లోపల గ్రాసెస్ అనేటటువంటివి చూడండి, మీకు పిరమిడ్ ఇక్కడ అప్రైట్ పిరమిడ్ కనిపిస్తూ ఉంది, బేస్ లోపల హెర్బ్స్, గ్రాసెస్ ఇవి మనకి ప్రొడ్యూసర్స్. అంటే నేల మీద ఉండేటటువంటి గడ్డి జాతుల మొక్కలు, అక్కడ ఉండేటటువంటి చిన్న సైజు మొక్కలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి అందువల్ల బేస్లో పెడతామన్నమాట ప్రొడ్యూసర్స్ని. మనకి ప్రొడ్యూసర్స్ ఎప్పుడు కూడా బేస్లోనే ఉంటారు. అంటే బేస్లో ఉండేటువంటి ప్రొడ్యూసర్ సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది గ్రాస్ ల్యాండ్లో చూసుకున్నప్పుడు. దీని మీద ఆధారపడేటటువంటి హెర్బివోర్స్ అంటే ఈ గడ్డిని తిని బ్రతికేటటువంటి యానిమల్స్ యొక్క సంఖ్య తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ర్యాబిట్స్, గ్రాస్ హోపర్స్ అన్నాం కదా, లేకపోతే గోడ్స్, షీప్స్ ఏదైనా సరే మీరు ఏమనుకున్నా హెర్బివోర్స్
అనేవి హెర్బ్స్ గ్రాసెస్ కంటే సంఖ్య తక్కువగా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత వీటిని మీద ఆధారపడేటటువంటి అంటే ఇన్సెక్ట్స్ని గ్రాస్ఓఫర్స్ని ఫుడ్గా తీసుకునేటటువంటి ఫ్రాగ్స్ సంఖ్య తక్కువగా ఉంటుంది. కంపేరింగ్ విత్ ద హెర్బివోర్స్ కార్నివోర్స్ ప్రైమరీ కార్నివోర్స్ ఆర్ డిక్రీజ్ దేర్ నెంబర్ ఆఫ్టర్ ప్రైమరీ కార్నివోర్స్ సెకండరీ కార్నివోర్స్. ఫ్రాగ్స్ నెంబర్ కంటే స్నేక్ నెంబర్ తక్కువగా ఉంటుంది. సెకండరీ కార్నివోర్స్ స్నేక్స్ కంటే పికాక్ నెంబర్ తక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల టాప్ కార్నివోర్ లోపల పికాక్ని యాడ్ చేస్తాం. అంటే 1 by 1 అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గర నుంచి హెర్బివోర్స్లో కార్నివోర్స్లో ప్రైమరీ సెకండరీ టాప్ కార్నివోర్స్ 1 by 1 పైకి వెళ్ళే కొలది వాటి యొక్క నెంబర్ అనేది ఇన్ గ్రాస్ ల్యాండ్ ఈకోసిస్టమ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ద పిరమిడ్ అంటే అందులో ఉండేటటువంటి ప్రొడ్యూసర్ టు టాప్ కార్నివోర్స్ దట్ ఈస్ ద గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజెస్ తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి అప్రైట్ పిరమిడ్ అనేటటువంటిది ఏర్పడుతుంది. అలాగే మనం పాండ్ ఈకోసిస్టమ్ని తీసుకుందాం. ఇందాక గ్రాస్ ల్యాండ్ ఈకోసిస్టంలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. ఇప్పుడు పాండ్ ఈకోసిస్టమ్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ కూడా అప్రైట్ పిరమిడే కనబడుతుంది. ఎలాగా అంటే ఇన్ పాండ్ ఈకోసిస్టమ్ ఏ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైటోప్లాంక్టాన్. మీకు ఆల్రెడీ ఫైటోప్లాంక్టాన్ అంటే ఏంటో చెప్పాను. అంటే డెప్త్గా ఉండేటటువంటి సముద్రం అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే రివర్స్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే పాండ్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా సరే లోయర్ సెక్షన్ భాగం లోపల వెరీ స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ గ్రోన్ అప్ అన్నాం. వాటిని మనం ఫైటోప్లాంక్టాన్స్ అని చెప్పాం. వాటిని చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాయి అని చెప్పేసి. కంపేరింగ్ విత్ ద జూ ప్లాంక్టాన్తో పోల్చుకున్నప్పుడు ఫైటోప్లాంక్టాన్ యొక్క నెంబర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. లెస్సర్ నెంబర్ ఆఫ్ జూ ప్లాంక్టాన్ దట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై కార్నివోర్స్ అంటే ఫిషెస్, స్మాల్ ఫిషెస్, లార్జ్ ఫిషెస్. అండ్ టాప్ కార్నివోర్స్ లైక్ స్టోర్కార్, కింగ్ ఫిషర్ అంటే కొంగలు లేకపోతే కింగ్ ఫిషర్ అనేటటువంటి బర్డ్స్. అంటే మనకి టాప్లోకి వస్తే మనకి చేపల్ని పొడుచుకు తినేటటువంటివి ఏముంటాయి? ఈ కింగ్ ఫిషెస్, స్టోర్క్ అంటే కొంగ. అంటే వాటిని టాప్ కార్నివోర్స్ కింద చెప్పచ్చు. ఓన్లీ పాండ్ ఈకోసిస్టమ్ బేసిక్గా చేసుకుని చెప్పినప్పుడు. అంటే ఇక్కడ లోయర్ సెక్షన్ లోపల ఫైటోప్లాంక్టాన్ అంటే వాటి యొక్క నెంబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే మనకి ఆల్గే అయి ఉండొచ్చు, లేదా క్లోరోఫిల్ కంటైనింగ్ బ్యాక్టీరియా అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే బ్రయోఫైటా మెంబర్స్ ఉండొచ్చు, టెరిడోఫైటా మెంబర్స్ ఉండొచ్చు. ఎన్ని రకాలైన అంటే మనకి యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం, ఒక సెల్ ఉంటే ఒక ఆర్గానిజంతో సమానం. ఇప్పుడు క్లోరెల్లా ఉంది, సింగిల్ ఆర్గానిజం కాబట్టి అలాంటి నెంబర్ ఆఫ్ క్లోరెల్లా సెల్స్ ఆర్ దేర్. అందువల్ల ఒక్కొక్క ఆర్గానిజం ఒక్కో నెంబర్తో సమానం కాబట్టి అవి పెద్ద గుంపులుగా ఏర్పడతాయి. కాబట్టి అంటే అలాంటి ఆర్గానిజమ్స్ అన్నీ కూడా మన ఫైటోప్లాంక్టాన్ కేటగిరీలోకి వస్తాయి. కాబట్టి దర్ ఇస్ అ స్మాల్ ఇన్ సైజ్ బట్ లార్జ్ ఇన్ నెంబర్, ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాయి. చిన్నగా ఉన్నప్పటికీ ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాయి. కంపేరింగ్ విత్ ద జూ ప్లాంక్టాన్ అంటే జూ ప్లాంక్టాన్తో పోల్చినప్పుడు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇక్కడ జూ ప్లాంక్టాన్ కంటే స్మాల్ ఫిషెస్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. స్మాల్ ఫిష్ కంటే లార్జర్ ఫిషెస్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి. పైన వీటిని ఫిషెస్ని తినేటటువంటి కొంగలు ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాయి. అంటే కంపేరింగ్ విత్ లోయర్ సెక్షన్ వీటితో పోల్చుకున్నప్పుడు పైకి వెళ్ళకపోతే దట్ ఈస్ ద గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజెస్. అందువల్ల పాండ్ ఈకోసిస్టంలో కూడా అప్రైట్ పిరమిడ్ అనేటటువంటిదే ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇన్ ఏ ట్రీ ఈకోసిస్టమ్, ఒక ట్రీ ఈకోసిస్టమ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, ఇక్కడ ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ వచ్చింది. ఇప్పటి వరకు మనం ఆక్వాటిక్ ఈకోసిస్టమ్ లోపల అలాగే గ్రాస్ ల్యాండ్ ఈకోసిస్టమ్ లోపల చెప్పుకున్నప్పుడు రెండు అప్రైట్గా వచ్చాయి. ఇన్ ఏ ట్రీ ఈకోసిస్టమ్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ ఈజ్ అబ్టైన్డ్. A large tree provides food to several herbivorous birds. The birds support still larger population of ectoparasites. అంటే ఒకటే వృక్షం కదా, అందువల్ల లోయర్ సెక్షన్లో కాంట్ సన్నబడిపోయి ఉంది. అంటే పిరమిడ్ అనేది తిరగబడిగా వచ్చింది స్ట్రక్చర్. అంటే చెట్టు ఒకటే కాబట్టి ఒకటి కంటే ఇంకా తక్కువ అనేది లేదు. అందువల్ల లోయర్ సెక్షన్లో మనకి ప్రొడ్యూసర్స్ ఎప్పుడు కూడా లోయర్ సెక్షన్లో ఉంటాయని చెప్పేసి అన్నాం కదా. ట్రీ ఈజ్ ద ప్రొడ్యూసర్.
ఒకటే ఉంది కాబట్టి లోయర్ సెక్షన్లో పెట్టాం. దాని మీద నెంబర్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అనేటటువంటివి గ్రో అప్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే సీడ్స్ కోసమో లేకపోతే దాని మీద ఉండే పారాసైట్స్ని తినడానికి కోసమో ఇంకా దేనికోసం అని చెప్పేసి దాని మీద ఉంటాయి ఆధారపడి. వాటి యొక్క బర్డ్స్ యొక్క సంఖ్య తక్కువగా ఉంటుంది కంపేరింగ్ విత్ ట్రీతో పోల్చుకున్నప్పుడు. ఆ బర్డ్స్ మీద ట్రీ మీద ఉండేటటువంటి పారాసైట్స్ ఉంటాయి కదా, ట్రీ మీద ఉండేటటువంటి పారాసైట్స్ ఉంటాయి. చెట్టు మీద ఆధారపడి బర్డ్స్ ఉన్నాయి, ఆ బర్డ్స్ మీద ట్రీ మీద ఆధారపడి ఉండేటటువంటి పారాసైట్స్ ఉంటాయి, సమ్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. అంటే బర్డ్స్ యొక్క నెంబర్ కంటే పారాసైట్స్ ఇన్సెక్ట్స్ యొక్క నెంబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే హైపర్ పారాసైట్స్ లేదా సమ్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఇంకేవైనా సరే, అంటే ఈ బర్డ్స్ మీద ఉండొచ్చు, పారాసైట్ మీద పారాసైట్స్ ఉండొచ్చు, ట్రీ మీద పారాసైట్స్ ఉండొచ్చు. అంటే మనకి ఇక్కడ ఏంటి, ట్రీని మీద ఆధారపడి బర్డ్స్ పెరుగుతున్నాయి, బర్డ్స్ మీద ఆధారపడి పారాసైట్స్. అంటే ఎవరి మీద ఎవరు ఆధారపడి ఇక్కడ మనకి నెంబర్ని బేసిక్గా చెప్తున్నాం. ఇక్కడ నెంబర్ బేసిక్, అంటే ట్రీ ఒకటే కాబట్టి బేస్లో సన్నగా ఉంది, బర్డ్స్ సంఖ్య ట్రీ మీద ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాయి కాబట్టి పైకి కూర్చుంది, దాని మీద ఇంకొంచెం సంఖ్య పారాసైట్స్ ఇన్సెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇంకొంచెం పైకి జరిగింది. హైపర్ పారాసైట్స్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద టాప్ లెవెల్. టాప్ లెవెల్ లోపల ఉండేటటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ని వీటి కింద చెప్పుకోవచ్చు. అందువల్ల మనకి ఇది ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ స్ట్రక్చర్ వచ్చింది. అంటే 2 types ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ హియర్. అనదర్ వన్ హియర్ ఇన్ స్పిండిల్ షేప్డ్ పిరమిడ్. స్పిండిల్ షేప్డ్ పిరమిడ్ స్ట్రక్చర్ కూడా మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఈజ్ ఫౌండ్ వెన్ ఏ లార్జ్ ట్రీ సపోర్ట్స్ ఏ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ హెర్బివోర్స్. అంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో హెర్బివోర్స్ ఉన్నప్పుడు, అంటే ఒక ట్రీ ఉందంటే దాన్ని తినేటటువంటి ఫారెస్ట్ లోపల హెర్బివోర్స్ అంటే ఎలిఫెంట్స్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే హార్సెస్, జీబ్రాస్ ఇలాంటివి, డీర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కదా ఫారెస్ట్ రీజియన్ లోపల ఒక ట్రీని తినడం కోసం ఆ దృష్టిలో ఆలోచించినప్పుడు. అంటే హియర్ ట్రీ ఈజ్ ద బేసిక్, అంటే ప్రొడ్యూసర్ కాబట్టి బేస్లో పెట్టాం. ఆ తర్వాత దాని మీద ఆధారపడేటటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అయి ఉండొచ్చు, యానిమల్స్ అయి ఉండొచ్చు. అవునా, బర్డ్స్ వచ్చి డీర్స్, నెక్స్ట్ యానిమల్స్ వచ్చి డీర్స్, హ్యార్స్, ఎలిఫెంట్ ఇలాంటివన్నీ పేరు రాసాం ఇక్కడ. ఇది ప్రైమరీ, అంటే దట్ ఈస్ ద కన్జ్యూమర్, అంటే హెర్బివోర్స్. వీటి మీద ఆధారపడి అంటే డీర్ని, హార్స్ని, ఎలిఫెంట్స్ని లేదా బర్డ్స్ని తినేటటువంటి ఫాక్స్, స్నేక్ ఇలాంటివి, అలాంటి వాటివి. వీటిని తినేటటువంటి టాప్ కార్నివోర్స్ టైగరు, లయను, ఈగల్ ఈ కేటగిరీ. ఇలాంటి స్ట్రక్చర్ వేయడం వల్ల మనకి స్పిండిల్ షేప్డ్, అంటే మనకి ట్రీ సంఖ్య తక్కువ, బర్డ్స్ సంఖ్య ఎక్కువ, యానిమల్స్ సంఖ్య ఎక్కువ. అలాగే ఫాక్స్, స్నేక్ వాటి యొక్క సంఖ్య తగ్గుతూ వస్తుంది. తర్వాత ఏమో టైగరు, లయన్ వాటి యొక్క సంఖ్య తగ్గుతూ వస్తుంది. అంటే కంపేరింగ్ విత్ ఒకదాంతో ఒకటి పోల్చుకున్నప్పుడు అలాగా మనకి ఇంతకుముందు అయితే గ్రాడ్యువల్ డిక్రీజ్ ఆర్ గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజ్ అలాగా. ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ మనకి తక్కువ సంఖ్య నుంచి ఎక్కువ వెళ్తూ మళ్ళీ తర్వాత డిక్రీజ్ అయిపోయింది. గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అయ్యి తర్వాత నెంబర్ డిక్రీజ్ అయ్యింది. అందువల్ల మనకి స్పిండిల్ షేప్డ్ వచ్చిందనమాట. అంటే 2 రకాలుగా వేసి చూపించాం. ఇక్కడ ట్రీ ఓన్లీ బర్డ్స్ చూసుకున్నప్పుడు మాత్రమే, బర్డ్స్ మీద ఆధారపడి అంటే ఈగల్స్, అంటే టాప్ కార్నివోర్స్ లెవెల్లో ఈగల్, గ్రద్దలు వాటి గురించి, అంటే మొత్తం స్పిండిల్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ మీకు చూపించాం. అంటే మనకి ల్యాండ్ ఈకోసిస్టమ్ లోపలే, అంటే ఒక ట్రీని బేసిక్గా చూసినప్పుడు ఇన్వర్టెడ్ టైప్ ఆఫ్ పిరమిడ్ వస్తుంది, అలాగే స్పిండిల్ షేప్డ్ వస్తుంది. ఆక్వాటిక్ ఈకోసిస్టంలో నుండి గ్రాస్ ల్యాండ్ ఈకోసిస్టమ్ కానీ ఫారెస్ట్ ఈకోసిస్టమ్ కానీ వాటిలో అయితే మనకి అప్రైడ్ పిరమిడే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద పిరమిడ్స్ ఆఫ్ నంబర్ బేసిక్గా అది. ఇప్పుడు పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్, అంటే బయోమాస్ మీన్స్ ద్రవ్యరాశి అంట, అంటే వెయిట్ పరంగా. The amount of living or organic matter present in a particular environment is called biomass. It is termed, and it is measured both as fresh and dry weight. అది చచ్చిపోయిందా బతికిందా అయినా సరే దాని యొక్క వెయిట్ ఆధారంగా చేసుకుని
దాని బరువుని ఆధారంగా చేసుకుని మనం ఇక్కడ డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది డ్రా చేస్తాం అన్నమాట. The pyramid of biomass is upright in terrestrial ecosystem and inverted in aquatic ecosystem. అంటే బయోమాస్ పరంగా వెయిట్ పరంగా చూసుకున్నప్పుడు టెరెస్ట్రియల్ భూమి మీద ఉండేటటువంటి ఈకోసిస్టమ్స్లో చూస్తే మనకి ఎప్పుడు కూడా అప్రైడ్గానే ఉంటుంది. అదే వాటర్ ఈకోసిస్టంలో చూస్తే ఇన్వర్టెడ్ టైప్ ఆఫ్ పిరమిడ్స్ అనేవి వస్తాయి అని చెప్పడం జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం టెరెస్ట్రియల్ ఈకోసిస్టమ్ పిరమిడ్ చూద్దాం. ఇన్ ఫారెస్ట్ ఈకోసిస్టమ్, మన ఫారెస్ట్ ఈకోసిస్టమ్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుని చెప్తున్నాం. ద బయోమాస్ ప్రోగ్రెసివ్లీ డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ ప్రొడ్యూసర్ టు టాప్ కన్జ్యూమర్స్. దస్ ద పిరమిడ్స్ ఆల్వేస్ అప్రైట్. అంటే మనకి ఇక్కడ బయోమాస్ బేసిక్గా కాబట్టి ఫారెస్ట్లో ఉండేటటువంటి మొక్కల దగ్గర నుంచి టాప్ కార్నివోర్స్ అయినటువంటి లయన్స్, టైగర్స్ వాటి యొక్క సైజ్ వరకు చూస్తే వాటి యొక్క బరువును తూచినట్లయితే మనకు గీసేటటువంటి పిరమిడ్ ఆల్వేస్ అప్రైట్, స్ట్రైట్ వర్డ్గా ఉండేటటువంటి పిరమిడే వస్తుంది. ఎలాగా అంటే ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ దట్ 10 to 20% ఆఫ్ బయోమాస్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ట్రోఫిక్ లెవెల్ టు నెక్స్ట్ ఇన్ ద ఫుడ్ చైన్. Thus, a vegetarian diet can support a larger population than a non-vegetarian diet. అంటే మనం ఇక్కడ ఒక ట్రోఫిక్ లెవెల్ నుంచి ఇంకో ట్రోఫిక్ లెవెల్కి వెళ్ళేటప్పుడు 10 to 20% ఆఫ్ బయోమాస్ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందంట. అంటే లోయర్లో 100% ఉందనుకున్నప్పుడు అప్పర్లోకి వెళ్ళేటప్పటికి 1%కి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ బయోమాస్ బేసిక్గా కాబట్టి కేజెస్ రూపంలో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఫారెస్ట్లో నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్లాంట్స్ యొక్క వెయిట్ చూసినట్లయితే దట్ కెన్ హై ఇన్ నెంబర్, హై కేజెస్లో ఉంటాయి. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు తెలియడం కోసం ఒక 1000 కేజెస్ అని చెప్పేసి యాడ్ చేసాం. అంటే 1000 కేజెస్ ఉండవు. ఫారెస్ట్లో ఉండేటటువంటి వెయిట్ ఒక్కొక్క ట్రీ యొక్క వెయిట్ 1000 కేజెస్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ మీద ఆధారపడి గ్రో అప్ అయ్యేటటువంటి హెర్బివోర్స్ నెంబరు. అంటే ఫారెస్ట్లో ఉన్నటువంటి ప్లాంట్ యొక్క సంఖ్యతో చూసుకున్నప్పుడు, అంటే వాటి యొక్క వెయిట్తో చూసుకున్నప్పుడు అక్కడ పెరిగేటటువంటి హెర్బివోర్స్ యొక్క సంఖ్య యొక్క వెయిట్ తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే మొక్కల సంఖ్య కంటే హెర్బివోర్స్ తక్కువగా ఉంటాయి. ఆటోమేటిక్గా వాటి యొక్క వెయిట్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. హెర్బివోర్స్ తర్వాత కార్నివోర్స్, ప్రైమరీ కార్నివోర్స్ అంటే హెర్బివోర్స్ మీద ఆధారపడేటటువంటివి. అంటే ఫాక్సెస్, క్యాట్స్, సమ్ ఆఫ్ వూల్ఫ్స్ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా. వాటి యొక్క సంఖ్య తక్కువ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా బరువు కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది. కంపేరింగ్ విత్ ద హెర్బివోర్స్ అనేటప్పటికి మనకు చూడండి అడవిలో ఉండే దున్నల యొక్క సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది, పెద్ద పెద్ద మందలుగా ఉంటాయి. అంటే వాటి యొక్క సంఖ్య, బరువు రెండు కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. కంపేరింగ్ విత్ ద కార్నివోర్స్తో పిలిచినప్పుడు ఫాక్సెస్ అనేవి చాలా చిన్న చిన్న గుంపులుగా కనబడుతుంటాయి. వూల్ఫ్స్ కూడా చిన్న చిన్న గుంపులుగా కనబడుతూ ఉంటాయి. అంటే వాటి యొక్క సంఖ్య తక్కువ, వాటి యొక్క బరువు తక్కువగానే ఉంటుంది. కంపేరింగ్ విత్ దిస్ ప్రైమరీ కార్నివోర్స్తో చూసుకున్నప్పుడు టాప్ కార్నివోర్స్ యొక్క వెయిట్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫారెస్ట్లో ఉండేటటువంటి టైగర్స్ కానీ లయన్స్ యొక్క నెంబరు చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల వాటి యొక్క వెయిట్ కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది. అంటే ద వెయిట్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజమ్స్ ప్రొడ్యూసర్ టు టాప్ కార్నివోర్స్ దట్ ఇస్ ద గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజెస్, గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతూ వస్తుంది. అందువల్ల బయోమాస్ యొక్క పిరమిడ్ చూసినప్పుడు ఇన్ ఫారెస్ట్ అప్రైట్ కండిషన్, ఫారెస్ట్ అనే కాదు టెరెస్ట్రియల్ ఈకోసిస్టంలో మ్యాక్సిమము మనం చూసుకున్నట్లయితే అప్రైట్ పిరమిడే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అది ఇన్ ఆక్వాటిక్ ఈకోసిస్టంలో చూసుకుంటే ఇక్కడ ద పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఈజ్ ఇన్వర్టెడ్ ఆర్ స్పిండిల్ షేప్. అంటే ఇన్వర్టెడ్ టైప్ రావచ్చు, స్పిండిల్ షేప్ రావచ్చు. ఏ విధంగా వస్తుందంటే ద బయోమాస్ ఆఫ్ డయాటమ్స్ అండ్ అదర్ ఫైటోప్లాంక్టన్ ఈజ్ క్వైట్ నెగ్లిజిబుల్ యాజ్ కంపేర్డ్ విత్ దట్ ఆఫ్ ద క్రస్టేషియన్ అండ్ స్మాల్ హెర్బివోర్స్ ఫిష్ దట్ ఫీడ్ ఆన్ దీస్ ప్రొడ్యూసర్స్. అంటే మనం ఆల్రెడీ వాటి యొక్క అంటే ఫైటోప్లాంక్టన్ అంటే ఏమన్నాం, క్లోరోఫిల్ కంటైనింగ్ స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అన్నాం.
స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, యూనిసెల్యులర్ ఆర్ మల్టీసెల్యులర్, ఫిలమెంటల్ టైప్స్, బ్లేడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్, ఇంకేమైనా ఉండొచ్చు. అవి నెంబరు ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ వాటి యొక్క సైజు చిన్నదిగా ఉంది కదా, మరి ఆటోమేటిక్గా వెయిట్ అనేటటువంటిది చాలా తక్కువగా వస్తుంది. ఫైటోప్లాంక్టాన్ యొక్క వెయిట్ నెంబర్ పరంగా ఎక్కువగా ఉన్నా అవి చిన్న సైజులో ఉండబట్టి వాటి యొక్క బరువు అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల ప్రొడ్యూసర్స్ అనేటటువంటివి సన్నగా, అంటే తక్కువ బరువు ఉంటుంది కాబట్టి కోణం గీయడం జరుగుతుంది అన్నమాట కింద. అదే వీటి మీద ఆధారపడేటటువంటి జూ ప్లాంక్టన్స్, మొలాస్కాస్ అని, క్రస్టేషియన్స్ అని ఎక్సెట్రా ఉంటాయి కదా, మన పీతలు, రొయ్యలు, నత్తలు ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి చూసారా, వాటికి షెల్ ఉంటుంది. షెల్ ఉండేటటువంటి అన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం, లేదా ప్రోటోజోవన్స్ ఇంకేమైనా సరే అవన్నీ కూడా కంపేరింగ్ విత్ ద ఫైటోప్లాంక్టన్ వాటితో పోల్చుకున్నప్పుడు వాటి బరువు ఎక్కువగా ఉంటుంది. తర్వాత ఫిషెస్ యొక్క సైజు, అంటే మనకు ఒక తిమింగలం ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దాని యొక్క వెయిట్ ఎంత ఉంటుందండి. అందువల్ల లార్జ్ సైజ్ ఆఫ్ ఫిషెస్, టాప్ కార్నివోర్స్ కదా మనకి, లార్జ్ సైజ్ ఆఫ్ ఫిషెస్ అంటే స్మాల్ సైజ్ ఫిష్ చూసుకున్నప్పుడు కంపేరింగ్ విత్ జూ ప్లాంక్టన్ వాటికంటే ఎక్కువ బరువు ఉంటుంది. ఆ లార్జ్ సైజ్ ఆఫ్ ఫిషెస్ అంటే చాలా ఒక్కటి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎక్కువ బరువు ఉంటుంది. అందువల్ల మనకి గ్రాడ్యువల్గా వెయిట్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజమ్స్ అనేటటువంటిది ట్రోఫికల్ లెవెల్ పెరిగే కొలది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది. అందువల్ల మనకి ఇన్వర్టెడ్ టైప్ ఆఫ్ పాండ్ ఈకోసిస్టమ్ అనేటటువంటిది కనబడుతుంది. అంటే మనకి ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఇన్ పాండ్ ఈకోసిస్టమ్ అనేది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ. అంటే మీకు అర్థమైంది కదా, అంటే పాండ్ ఈకోసిస్టంలో ఫైటోప్లాంక్టన్ నెంబర్ పరంగా ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ అవి చిన్న సైజులో ఉండేటప్పటికి వెయిట్ పరంగా తక్కువగా ఉంటుంది, బరువు తక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల చాలా చిన్న ఏరియాని ఆక్యుపై చేస్తాయి. అందువల్ల మనకి ఇన్వర్టెడ్ టైప్ ఆఫ్ ఈకోసిస్టమ్ అనేటటువంటి పాండ్ పిరమిడ్ అనేది ఏర్పడడం జరిగిందనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చి పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ బేసిక్గా ఉండేటటువంటి పిరమిడ్స్. దీస్ పిరమిడ్స్ ఆల్వేస్ అప్రైట్ ఇన్ కండిషన్. ఎప్పుడూ కూడా ఎనర్జీ పిరమిడ్స్ అనేవి ఎప్పుడూ కూడా అప్రైట్గానే ఉంటాయి. ఎందుకంటే ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి కార్నివోర్స్ వరకు, టాప్ కార్నివోర్స్ వరకు కూడా ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే టోటల్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు, సమ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. A pyramid of energy shows the flow of energy from one trophic level of a community to the next. The shape of pyramid of energy is always upright since it takes into consideration the total energy trapped by a trophic level in a unit area and time. The energy content is generally expressed as kilocalorie per meter square per year. Maximum energy content is present in the producers. The energy content decreases as it passes into higher trophic levels because of its utilization in performing life activities. అంటే మనకి ఇక్కడ లోయర్లో ఎప్పుడు కూడా ప్రొడ్యూసర్సే ఉంటారు. ప్రొడ్యూసర్స్ అనేటప్పటికి దట్ కెన్ ట్రాప్ ద సోలార్ ఎనర్జీ, దట్ కెన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కెమికల్ ఎనర్జీ. అంటే 1 or 2% సోలార్ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుని 100% ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. కన్వర్ట్ చేసినటువంటి ఆ కెమికల్ 100% ఎనర్జీ కాస్త అందులో దాని యొక్క యాక్టివిటీ కోసం, అంటే ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ఉండొచ్చు, రెస్పిరేషన్, ఇంకా అదర్ యాక్టివిటీస్, ఏ యాక్టివిటీకైనా దట్ కెన్ రిక్వైర్ సమ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, అంటే దాని పెరుగుదలకి కాస్త ఎనర్జీని వాడుకుంటుంది. అంటే రిమైనింగ్ 70% ఆఫ్ ఎనర్జీ లోపల దట్ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద, అంటే 70% కూడా మొత్తం ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్లాంట్ ఉందనుకుందాం, ఆ ప్లాంట్ని చిన్నదైతే పూర్తి మొక్క తినేస్తుంది ఏ యానిమల్ అయినా కూడా, కానీ రూట్ సిస్టమ్ తీసుకోదు కదా, రూట్ను వదిలేస్తుంది. అంటే ఓన్లీ లీవ్స్ని తీసుకునేటటువంటి కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి, టోటల్ ప్లాంట్ మింగేసేటటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి.
పెద్ద పెద్ద వృక్షాల్లో అయితే ఓన్లీ స్మాల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్, దానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని భాగాలను మాత్రం ఫుడ్గా తీసుకుంటాయి. అందువల్ల టోటల్ ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు. ఓన్లీ 10 to 20% లేదా ఓన్లీ 10% మ్యాక్సిమం ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటటువంటి ఎనర్జీ. ఆ తర్వాత ఆ 10% ఎనర్జీని ఆ హెర్బివోర్స్ ట్రాప్ చేసుకొని అదే 100% ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటాయి. ఇప్పుడు మనం అన్నం తింటాం, ఫుడ్ తింటాం, ఆ ఫుడ్ని 100% ఎనర్జీ ఇచ్చేలాగా మనం బాడీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది. ఆ 100% ఎనర్జీ లోపల మళ్ళీ మనం రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ కోసం, అదర్ యాక్టివిటీస్ చేయడం కోసం సమ్ ఆఫ్ ఎనర్జీని ఖర్చు చేసేస్తాం, అంటే ఉపయోగించేసుకుంటాం. అంటే ఇంకా సమ్ ఆఫ్ ఉంటుంది కదా, అంటే ఓ 50% వాడుకున్నా ఇంకో 50% ఉంటుంది. అప్పుడు అవి కార్నివోర్స్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయి. అంటే కార్నివోర్స్ అనేటటువంటివి ఇప్పుడు మన ఏ సింహం పులో తినేసింది అనుకోండి, మొత్తం బాడీ అంతా తినేది కదా, సమ్ ఆఫ్ ఏదో ఫ్లెషీ పార్ట్ని తింటుంది, బోన్స్ని వదిలేస్తూ ఉంటుంది, హెయిర్ని వదిలేస్తుంది, నెయిల్స్ వదిలేస్తుంది, ఇలాంటి కొన్ని భాగాలు వదిలేస్తుంది కదా. అంటే సమ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మాత్రం ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది టాప్ కార్నివోర్స్కి. అంటే గ్రాడ్యువల్లీ ఎనర్జీ ఈజ్ డిక్రీజెస్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజెస్, అంటే తగ్గిపోతూ వస్తుంది ఎనర్జీ అనేటటువంటిది, రాను ఫ్లో అవ్వడం. అందువల్ల మనకి ఎప్పుడూ కూడా అప్రైట్ అనేటటువంటి పిరమిడే ఏర్పడుతుంది. మీకు ఇక్కడ ఫైటోప్లాంక్టన్, జూప్లాంక్టన్ అని చెప్పేసి ఎగ్జాంపుల్గా చూపించాం. సమ్ ఆ ఫైటోప్లాంక్టన్ నుంచి ఉన్నటువంటి కిలో క్యాలరీ ఎనర్జీ ఎంత చెప్పిన 31,080 అని చెప్పేసి కిలో క్యాలరీస్ చెప్పాం. అది కాస్త జూప్లాంక్టన్కి వెళ్ళేటప్పటికి 7,980 కిలో క్యాలరీస్ కింద మారుతుందని, అక్కడ నుంచి ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే కొద్ది ఇన్సెక్ట్స్, స్మాల్ ఫిషెస్కి వెళ్ళేటప్పటికి 2,100 కిలో క్యాలరీస్ అని, అలాగే లార్జ్ ఫిష్కి వెళ్ళేటప్పటికి 126 కిలో క్యాలరీ, అంటే గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంది ఎనర్జీ అనేటటువంటిది. అందువల్ల ఆల్వేస్ ఎనర్జీ పిరమిడ్ అనేటటువంటిది అప్రైట్గానే ఉంటుంది ఎనీ ఈకోసిస్టమ్. ఏ ఈకోసిస్టంలో చూసుకున్నా అంతే. ద రేషియో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇంటేక్ అండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద produced biomass, input and output, that means input and output is called the ecological efficiency. This can be studied at any trophic level. అంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి రేషియో ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే మన బాడీ లోపలికి తీసుకున్నటువంటి ఎనర్జీ ఎంత, బయటికి వదిలేసినటువంటి ఎనర్జీ ఎంత, అంటే ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్, లోపలికి వచ్చింది బయటికి వెళ్ళింది, ఆ రెండింటికి కలిపి ఉండేటటువంటి రేషియోని మనం ఎకలాజికల్ ఎఫిషియన్సీ కింద పిలుస్తున్నాం. ఇది ప్రతి ఒక్క ట్రోఫిక్ లెవెల్లో ఖచ్చితంగా స్టడీ చేయబడుతుంది. అంటే ఇంటేకెన్ అంటే లోపలికి తీసుకోవడం, అవుట్పుట్, ఇన్పుట్ ఉంటేనే అవుట్పుట్ వస్తుంది. అంటే దాన్ని బట్టి ఆ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి రేషియోని మనకి ఎకలాజికల్ ఎఫిషియన్సీ కింద చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ద పిరమిడ్స్, ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్ అండ్ ఎల్టోనియన్ పిరమిడ్స్. మీకు ఎగ్జామినేషన్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అన్నమాట. పిరమిడ్స్ ఎగ్జామినేషన్లో మనకి సెకండ్ యూనిట్ నుంచి అడుగుతున్నటువంటి, అంటే ఏ చాయిస్ లోపల మనకి ఎగ్జామినేషన్ పేపర్లో ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు అందులో సెకండ్ యూనిట్ నుంచి వచ్చేటటువంటి ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఏ ఆప్షన్ లోపల ఇది ఉండడానికి చాయిస్ ఉంది. ఆల్రెడీ ఎగ్జామినేషన్లో అడగడం కూడా జరిగింది. పిరమిడ్స్ గురించి, ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ గురించి రాయమని చెప్పేసి, రైట్ ఎస్ఐ ఆన్ ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ అంటారు. లేదా వాట్ ఆర్ ది ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్, డిస్క్రైబ్ ద పిరమిడ్స్ ఆఫ్ నెంబర్, బయోమాస్ అండ్ ఎనర్జీ అని చెప్పేసి అడగొచ్చు. అప్పుడు మీరు ఈ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ గురించి, అంటే మనకి పిరమిడ్ ఆఫ్ నెంబర్స్, పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్, పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ గురించి కనీసం ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ అన్నా యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి వేరియేషన్స్ అన్నీ కూడా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ పిరమిడ్ అంటే పిరమిడ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ లోపల కనిపించింది. అప్రైట్ పిరమిడ్ ఏమో గ్రాస్ ల్యాండ్లో అబ్జర్వ్ చేసాము, పాండ్ ఈకోసిస్టంలో అప్రైట్ వచ్చింది. అది సింగిల్ ట్రీ తీసుకుని చెప్పినప్పుడు ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ సింగిల్ ట్రీ తీసుకొని స్పిన్డిల్ షేప్డ్ పిరమిడ్ చెప్పాం. అలాగే పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ లోపల టెరెస్ట్రియల్ ఈకోసిస్టమ్ బేసిక్గా చేసుకున్నప్పుడు అప్రైట్ పిరమిడ్ వస్తే, ఆక్వాటిక్ పిరమిడ్ అంటే ఆక్వాటిక్ ఈకోసిస్టంలో చూసినప్పుడు ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ చూపించాం. ఎనర్జీ పరంగా అయితే ఆల్వేస్ అప్రైట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ పిరమిడ్ అనేది చూపించాం.
ఇవి మూడింటి గురించి మీరు రాయాల్సి ఉంటుందన్నమాట ఎగ్జామినేషన్లో ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు. షార్ట్లో ట్రోఫిక్ లెవెల్స్ గురించి షార్ట్ అడుగుతూ ఉంటాడు. అంటే ప్రొడ్యూసర్సు కన్జ్యూమర్సు సంబంధించి మేము ట్రోఫిక్ లెవెల్స్ చెప్పాను కదా, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఈకోసిస్టమ్ చెప్పినప్పుడు అందులో ఉంది. దాని గురించి అడుగుతూ ఉంటారనమాట ట్రోఫిక్ లెవెల్స్ అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని. అప్పుడు ఈ ట్రోఫిక్ లెవెల్ ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి ప్రొడ్యూసర్స్, హెర్బివర్స్, ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్, సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్, టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ గురించి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది, డికంపోజర్స్ గురించి. దట్ ఈస్ ద టాపిక్.